Мен bir яшерин iş bilen keldim mında. Artur isimli yigit bilen hazır görüşürge tiyişbiz. Bäri bitirmeseler yarıyorlar. O real akşalar mısın? Bu real ay. Koleksiyon Tatar akçaları var. Bu nindi hatun kız suretlengen? Derdimen'nin nedir tıgı? Kara apşıgırı. Bu nindi 0 rubli degen. Indi syomkunu tügellep koyduk degende Artur birey bir şıgara, ikinci şey bir şıgara. Altın Urda şöyle tankelerin suğu hazırkında da devam etti. Sen koyan bilesin Altın Urda şırından işik bulganın. Mında biz kurabız mine Han hem Hanbike. Bu anday sirek kuruluş. Senin bunda en kıymetli eksponat koysuz. Bu Altın Urda tankası hem bunda fil suretlengen. Altın Urda'nın jiddiyesi 50 yıllığına bağışlanan şokolad tankı. Türkiye prezidenti postuna kandidat olan. Şol senin avdaşın indi. Ayy. Artur bir kızık fikir aytdı, lakin cevabını aytmadı. Şurali degan personaj ul bizning yoqlardan personaj tugul. U Iroqdan kelgan. Altın Urda çörü pesikeler kolleksiyasi. Besikeler. Pesikeler. Kishlar ne için sug'ishsalar? Turli resurs bular için, aymanda şu neft, gaz. Ya bu bütün muzeyni uyuşturuğa sen neçe sum akça tuttun mekan? Oy, şunun turunda ul esimde kelmeydi. Dostlar, tuğanlar, ham почти tuğanlar. Men sizni salamlayman Qozondan. Men bir яшерин iş bilen keldim mında. Qaydadır bu tirede Qozondan klad bulurga tiyiş. Tege Qoban ko'li tubindagi kladni endi ko'pdan olganlar, topganlar deylar, ayma. Lakin menga bir sirni shishdilar ham. Akşa ko'p bo'lgan yer bor ekan. Artur isimli yigit bilan hazır ko'rishirga tiyishmiz. Hazır boshda qarayg hali. O, mana Artur o'zida kelib chiqdi. Artur selam. Qozonda qaydadir bek ko'p akşalar bor yer bor deylar, ayma. Bu ayy shunday deylar. Sen o yerni bilasizmi? Bilaman da. Ko'rsatasizmi? Ko'rsataman. Hayda. Bu mana shunday qorong'i yerdan o'tamiz, ayma biz. Xazina saqlay turgan samorin. Ko'rinib turadigan yerda tugul endi, ayma. Bek yaxshi saqlanib turgan yer. O'zing bilan tanishtira turaylik, Artur. Narsa bilan shug'ullanasan, kimsin? Hunaring bo'yicha kim? Tuzilish ülkəsində işləyim. Qaysi? Tuzilish ülkəsində. Tuzilish ülkəsində. Binalar proyektlarini yazsam. Mana shusha xasimizni olib kirasiz yerni de. O. Mana bunda endi nidir kultura multuru boshlandi, yoqtilikqa chiqdik. Bizning do'stlar to'liq bir sekretность. Mana biz butunlay qop-qorong'i bo'lmaga kelib kirdik. Bari bitirmasalar yoriylar. O. Mana shusha bu endi Tatar akşası muzeyi dostlar. Hazır men Arturga jünlü mikrofon elim. Ham biz söylashuvimizni boshlarmiz, yami. Mana bu akşalar turunda söyləyək. Turli Türkiye devletlerin akşalarında bunda Türkmenistan, Uzbekistan, Qozog'iston, Qirg'iziston akşaları. Mana Qozog'istonda ko'ramiz anday xonlar bilan bek motor turli akşalar chiqa. Bu Qoysur şurlarning xonlari ekan. Ну, alay tug'al, ну yozilgan qo'y, bunda 18-asr masalan. O'zbeklarning mana anday mana qiziq bir akşa bor. Bunda ko'ramiz shu quyoshli bars. Mana Altın Urda chorunda bo'lgan ul tankalarda mana saqlangan o'toqlarda. Bu real akşalar mısın? Bu real ay. Mında Azerbaycan, Uyg'ur akşaları alga taба mında ko'ramiz endi turli kuponlar Tatarstan'ın 90 yıllarda kullanılmış. Kupon ne diyorsun siz o? Bu narsasi bilan. No, ana nega endi kibitlarga borib, produktoviy kupon deb qo'llanganlar, u ko'pmadir anday, etmak berganlar kishilarga. Bu endi mana Sovet chirida turli trestanda zavodlar mana shunday shular kupon kebakroq narsa chiqarganlar Qozon shahrida. Artur, mana sana kelaymi? Turistlar sen o'zingning ekskursiyangni narsadan boshlaysan? No, balki mana sizning so'roving'iz qanday bordir, ayman endi mana bir yoqdan qaraganda tatarlarning necha asr bo'yi o'z aqshalari yo'q, ammo tatar aqchasi muzeyi bor. Shulay bo'la oladi ekan. Shuni anglar uchun biz aqshaning tarixini o'rganishga tiyishmiz ham umuman mana tatarlar bu shul aqsha dunyosida ularning nindi o'rin olalar. Shuni o'rganamiz biz. Bunda bir ko'p turli qiziq fakt kelib chiqadi. Burungi zamonlardan boshlab tarixiy chog'ga qadar aqsha rolini turli ashov-rizq o'ynagan. Mesela sariqlar, mallar masalan. Tatarlarning terisidir, aymi? No, terisi, ayo. Teri kelish tugildir beyt.
бәлки тірі килеште. Тірі Аны килеште бик белеп тә бетермиләр тарихчылар. Әмма ничек булса да менә татар телендә шул чорыннан менә тиен дигән сүз калган, чөнки тиен тиресе андай акча ролен уйнаган. Ул бер андай ничек әйтим инде. Демәк, ул туры мәгънәдә кулланылган. Әйе. Төшерелмә мәгънәдә генә түгел. Шуңа менә татар телендә тиен дигән сүз ике мәгънәле. Ул акчаны да аңлата, һәм хайванны да. Вакыт узып бара, төрле ашау ризык урынына, төрле андай кыймматлы әйберләр, мәсәлән, энҗе, төрле ташлар, кабырчыклар андай акча ролен уйный башлый. Бу әйбер ул каури кабырчыгы дип атала. Вот шундый кабырчык. Ул менә дөнья тарихында иң озын вакыт буенча андай халыкара акча ролен уйнаган, доллар дисәк, була инде. Аны хәтта менә Неандерталь кеше яшәгән урыннарда да табалар. Аны хәтта Чукоткада да табалар, Көньяк Африкада да. Үзе ул менә Һиндстан тирәсендә, океан яр буенда, яши. Андый кабырчык. 1000 ел элек интернет булмаган, тимер юл булмаган, самолетлар булмаган. Әмма ничектер менә бу кабырчык Һиндстаннан безнең якларга килеп җиткән. Кәрваннар белән бергә, димәк. Шулай итеп, менә 1000 ел элек тә менә глобализация дигән әйбер булган икән. Бер заман монда бу музейга Нияз Хаҗәхмәтов исемле танылган рәссам килгән. Һәм ул нәрсә сөйләгән, менә имеш менә шул купоннарның дизайнын аның әтисе ясаган икән. Тәвил Хаҗәхмәтов. Һәм менә ул Нияз Хаҗәхмәтов шул тема белән илһамланып китте, үзе андай акча дизайн ясый башлады. Вот бик матур итеп. Вот шуларын да барасы җыйдым инде мин. Буларын син кайны алдың? Бу Нияз Хаҗәхмәтов үз телеграм-каналы бар. Шуннан алдым инде. Шулай менә күрәбез, андай коллекцион татар акчалары бар. Бу нинди хатын-кыз сурәтләнгән? Ул Дәрдемәннең нидер теге Караб шигыренә иллюстрация шикелле. Кызы, шундый матур, бик стильный. Ул матур әйберләр ясый. Монда инде төрле республикалар менә акчалары менә 89 елда менә Мари елда менә шундай акча ясалган икән. Нидер бер комбинат нәрсәдер чыгарган. Менә Касимов шәһәрендә дә менә 100 ел элек акча кебек нәрсә чыккан. Бусы кызык шулай кайбер, ул Екатеринбург шәһәрендә 90 елларда менә Уральский франк чыккан. Һәм монда Ибак хан сурәтләнгән. Ул Төмән шәһәренә багышлап менә шундый акча ясаганнар. Монда Тыва республикасы. Тыва турында әйтергә кирәк, ул бит бераз айрым дәүләт булган аларын. Алар 43 елда СССРга кушылганнар, шуңа кадәр аларның үз акчалары булган. Һәм менә монда татарча бер акча, 3 акча дип укып була. Татар телен белеп тә. Бу нинди 0 рублей дигән? Ансы так инде коллекционный бер төрле чыгаралар. Менә бусы кызык купюра, ул Катановка дип атала. Монда менә танылган тюрколог профессор Николай Катанов сурәтләнгән. Ул Хакасиядан иде. Казан шәһәрендә яшәгән. Казанда хәтта Катановский переулок дигән бер урам бар. Вот менә 90 елларда менә шундый купюра булган икән Хакасиядә. Монда бүтән илләр буенча инде. Төркиядә, Кытайлар һәм башка илләрнең акчалары. Менә Монголиялар, башкалар. Акчалардан тыш монда шулай төрле конверт маркалар, календарь, значоклар җыела. Шулай менә сатуда менә булары инде открыткалар. Монда барысы да менә чын татар тәңкәләр буенча ясалган рәсемнәр. Бу фантазийный әйбер түгел, улап чыгарылган әйбер түгел. Барысы чын тәңкәләрдән. Менә шундый открыткалар монда алып була. Безнең музейда. Шулай менә Нияз Хаҗәхмәтов белән без бик дуслашып киттек. Һәм андай балалар өчен буягычлар ясадым. Менә
Мин аңлаганча, миңа кадәр андай әйберне беркем дә ясамаган беркайчан. Ну, менимчә, синеңчә шул кадәр бирелеп, тирәнтен бу теманы өйрәнгән кеше дә юк. Монда тагын инде сувенир продукциялар бар име монда? Вот, ну, тышлыгын Нияз Хаҗи Әхмәтов ясаган, вот балалар. Бу сезнең бер кайда сатуда бармы соң? Ул төрле кибетләрдә бар. Вот табып була. Маркетплейста бармы соң? Анысын белмим, мин анда коймадым. Вот. Ну, күргәнем булды китап, ну, кибетләрдә. Вот, шулай ук монда төрле сувенирлар монда. Вот андай сумкалар бар, дай шулай ук. Буларны шулай син үзеңгә саттың, әйме? Ну, үзем. Вот. Үзең вакыт юк дисең, менә бит инде эшләргә дә вакыт табасың. Ну, ансын чигәнем. Ну, тиз ясала торган нәрсә түгел. Вот әзләп. Вот аннары, монда бит ни бар, мен кызык бер әйбер. Менә Казакстанда менә шундый Шүрәле дигән тәңкә сугылган. Вот шунда монда алып була. Вот. Аларда анда Бәясе күпме? Ну, 300 сумга. Вот. Алар анда нидер бер серия булган, Казакстанда яшәгән төрле халыкларга багышланган тәңкәләр чыккан. Шулар арасында менә шундый Шүрәле тәңкәсе дә булган. Үзеңә ошадымы соң дизайн? Ну, ошайды әлбәттә. Кепкалар да бар. Монда без күрәбез алтын урда тамгасы бу кепкада. Вот. Үзем шуны киеп йөрим, рәхәтләнеп, вот, монда алып була. Менә андай барс белән дә. Менә вакыт уза бара, кешеләр инде металл үзләштерә башлый, менә төрле металл кисекләр дә акча ролен уйный башлый. Ну, мәсәлән, безнең якларда Алтын Урда чорында андай көмеш кисәге сум дип аталган инде. Вот. Һәм менә инде аста менә без күрәбез бу борынгы Мисырда һәм Төркия территориясендә дә Лидия дигән дәүләт булган, якынча 2700 ел элек менә беренче тәңкәләр сугыла башлый. Һәм шуннан башлап инде шул тәңкә сугу технологиясы төрле якларга тарала башлый. Кара диңгездән башлап Сары диңгезгә кадәр киң далаларда менә татарлар бабалары яшәгәннәр. Бу территориядә мәсәлән хуннар, скифлар кебек халыклар. Һәм менә якынча 2000 ел элек, ну, бу территориядә мәсәлән хуннар, скифлар, алар менә шундый төрле тәңкәләр сукканнар, менә без күрәбез, алар бик сугышып йөргә яратканнар, атка утырып шулай. Вот монда төрле андый җәяләр күрәбез. Һәм башкалар менә монда аста без күрәбез инде менә бу хуннарның тәңкәләре. Булар кемнәр сурәтләнгән булган Ну, микән? төрле ну ханнар инде. Вот. Монда менә тамгасын да күрә алабыз. Менә ул монда күрәбез инде бик борынгы андай ну гадәт андай тамга күрсәтү. Һәм менә монда тагы кызык бер әйбер күрә алабыз. Менә аның шул ханның башы озынча. Бу нәрсә дигән сүз, аны археологлар да менә дәлилләп әйтәләр. Имеш менә хуннарның баш озынайту, шул деформация черепа дигән әйбер булган. Менә бала чакта, ну кечкенә балага башына ике такта шулай куеп, шулай бәйләп үстергәннәр. Махсус ясаганнар. Ул бөтен кешегә түгел инде, ну ниләргә аристократияларга. Хәзердә бит кайбер кабиләләрдә хатын-кызларга муеннарына менә шушындый әйберләр итәләр һәм муеннарын озынайта алалар. Ул инде Китай тирәсендә андый гадәт бар, анда шул Таиланд, Вьетнам. Но Африкада да һәр көндә бар ул андый баш озынайту айрым кабиләләрдә. Тагы кызык бер менә андый бер тәңкә. Бу монда Аттилага багышланган тәңкә бу. Аттила ул менә шул хуннарның бер баш, ну ничек инде хан булган инде, полководец дисәген була. Вот. Исемен төрлечә аңлаталар. Кемдер аны ни дип шул Иделле дигән сүз дип аңлый инде. Шул Идел булларында туган дип ул кайдыр. Вот андый версия бар. Ул нәрсә белән билгеле? Ул Рим дәүләтен җимергән кеше. Һәм менә шул Рим кешеләрен ул шул кадәр гаҗәпләндерде. Алар менә шундый тәңкәдә чыгарганнар. Менә ул вакытта формалар ничек ясаганнар микән? Мондай вак детальләр һәрбер тәңкәне аерым ясамаганнардыр бит, әйме? Берәр формасы булган. Ну, форма булган инде. Алтын Урда чоры тәңкәләрен сугу хәзергә дә дәвам итә. Монда нәкъ Алтын Урда чорында ничек булган, хәзергә дә шулай без
Сен каян беләсең алтын урда чорында ничек булганын? Бу китапларда язылган. Инструкциясы бар. Һәрбер әйберне аңлатып бар, яме нәрсә икәнлеген. Анда нәрсәсе? Юк, менә бу син куйган әйбер бу нәрсә? Бу штемпель инде. Штемпель. Вот. Анда нәрсә сурәтләнгән, әйдә күрсәтигә. Ну, бер тиен дип язылган. Ага. Шулай заготовкасы куела. Андай, ну, Бу нәрсә? Бу ничек әйтәм, ул ышкынып китмәсен өчен. Һәм менә андай менә тиен рәсеме. Икенче ягында. Шулай куела да ул. Ну, без монда хәзер бинада сукмыйбыз. Менә шундый чүкеч белән дыңгырт. Әйе. Шалтыр и. Каты күп тапкыр сугарга кирәкмисең? Бер тапкыр, ну, яхшы гына. Вот. Вот. Син кайда гадәттә сугасың? Гадәттә, я монда да урамга чыгып, ну, хәзер мин бер сәяхәт итү бер ничек әйтим, оешма белән бергәләшеп, без бер кая барабыз да, бер шәһәргә, вот шунда урамга чыгып, бер, ну, төркем белән, вот суга башлыйбыз. Һәм сукканнан соң нәрсә килеп чыгара тиеш? Синең әзер тәнкең бармы? Бу димәк чиста тәнкәләр бит, әйме синең? Чиста, монда бәлки. Бу нәрсәдән ясалган тәнкә? Ну, латун. Латунь. Ага. Так, монда суганы ясалган. Балалардан сутып карыйсыңмы, әллә монда көч кирәкме? Ну, монда көчлерәк көч кирәк инде. Балаң көче җитми. Менә шундый тәнкәләр килеп чыга. Бу ледниковый периодтан түгелмесең? Шунда. Вот. Ну, әзеп китим, менә бусы инде монда бәхет кошы, икенче ягында монда татарча котлы булсын япул дип язылган. Вот. Ну, гарәп язуы белән. Әмма мәсәлән безнең ну дәваниләр 100 еллык ну укыр иде. Вот. Татарча. Монда инде барс, менә Сарай шәһәре дип инде язылган. Вот менә андый бераз көлке тиен белән. Балаларга бик кызыктыр, танып алалардыр инде. Вот. Персонажны яраталар. Һәм Гаяз Исакыйга багышланган тәнкә. Нәкъ менә шундый йөзү белән, әйме? Шундый формада. Ну, шаш инде. Охшаш. Хәзер алга таба китсәк, инде менә монда без төрки каханлык чорында күрәбез. Һәм менә минем иң яраткан тәнкәләрдән менә булса, монда без күрәбез менә хан һәм ханбикә рәсеме. Бу андый сирәк күренеш, гадәттә тәнкәдә, ну, бер патша гына сүрәтләнә. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, менә төркиләрдә хатын-кызга карата ихтирам бик югары иде. Вот ихтирам иткәннәр. Һәм менә шулай ханбикәнең башында баш киемендә күрәбез. Ну, хәзер көндә ул күбрәк казакларда, кыргызларда андый баш кием ну очрый. Монда инде без Алтын Урда чорына барып җиттек инде. Хәзерге Россия илендә иң бай нумизматик ул кемдә? Соң бездәдер, минемчә. Татарларда. Әгәр дә без мәсәлән рус нумизматикасын алсак, анда чымбырлыкта тәнкәләр төре бик әз. Анда берничә дистәдер. Татар тәнкәләрен алсак, анда берничә 100 төр бар. Һәм шуның турында бер кеше генә сөйли. Мин. Син кая ничек ул информацияны тупладың? Китаплардан, интернетлардан. Һәм була вот шуны җыям инде. Нәрсә белән аңлатасың, нәкъ менә татарларда, урысларга белән дә хәтта чагыштырганда, менә бу акча төрләре күп булган. Күпкә. Ну, монда берничә сәбәп. Беренчедән, менә Алтын Урда ул бит андый зур, ничек әйтим, глобаль дәүләт иде. Ул менә Кытай белән дә, Авропа белән дә, Һиндстан белән дә, Мисыр белән дә сәүдә иткән. Вот. Ул бер яктан, икенче яктан, ну, Алтын Урда чорында анда акча сугу буенча анда монополия да булмаган. Ну, дәүләт ягыннан, ну, анда ханнар исеменнән дә тәнкәләр сугылган. Әмма шул ук вакытта, мәсәлән, нидер сәүдәгәр килгән икән үз көмеше белән шул акча сугу җиренә барганда, һәм заказ буенча, ну, шәхси заказ буенча да шулай тәнкәләр сукканнар. Шулай итеп, менә ул шуңа менә татарларда андый тәнкәләр төре бик күп. Монда серләр һәм төрле кызык әйберләр бик күп килеп чыга. Вот мәсәлән, без күрәбез тәнкәләрдә андый барс рәсеме булган. Аны кояшлы барс дип атыйлар. Димәк, менә шул барс символы ул нидер хәзерге көндә улап чыгарылган әйбер түгел. Ул менә Алтын Урда чорында да татарларда булган. Вот, шуны аңлата ул.
Тағы қызық бір символ ике башлы кош. Шулай ук бу әйтергә кирәк, бу андай шөпшей татар символы. Монда рус символикасы белән берничек тә бәйле түгел. Менә монда күрәбез башлары астында бераз индер бер әйбер тарпаеп тора. Ул аны айрым тарихчылар, нумизматлар әтәч дип тә әйтәләр. Бу астрология белән бәйле. Синең монда иң кыйммәтле экспонат кайсысы? Нәрсә? Кыйммәтле. Бәясе буенчамы? Беренчесе бәясе буенча, икенчесе күңелеңә иң якын һәм иң кыйммәт булган. Бәясе буенча монда бәлки минем мондадыр. Монда әле бик күп. Так, ну кыйммәтле, ну вот Болгар тәңкеләре. Бу чынмы? Өчен, Аларны син каян алдың? Ну, интернетлардан төрле аукционнар бар. Шулай ук таныш тарихчылар, нумизмат белгечләре китерәләр. Син бигрәк ныклап өйрәнгәнсең икән бу темага кирип киткәнсең. Ну, ничек әйтим инде? Ну, дөресен әйткәндә, мин иң очышларын алам инде. Мәсәлән, менә бу иң кыйммәт тора дигән ничә сум? Ну, булары бәлки 2000 инде тирәсе. Алай гомумән мин 1000-гә кадәр алырга тырышам инде. Вот. Шуларак. Алай инде аукционнарда анда яхшы сыйфатлы сирәк тәңкәләр алар бик кыйбат тора инде. Анда 10 000-лек, 50 дә, 100 000-лек андай тәңкәләр бар инде. Син әле аларны алган юк. Ну, фотографияларын гына алдык. Менә күңелгә иң якын булган экспонат кайсысы? Авыр сорау. Ничек инде? Җиңел сораулар бирмим. Мен үземә бик ошый менә андый тәңкә бар. Монда фил. Бу Алтын Урда тәңкәсе. Астрхан шәһәрендә сугылган ул. Һәм монда фил сурәтләнгән. Бу бик сирәк тәңкә. Мен бик озак эзләдем. Таки таптым. Һәм ул нәрсә белән кызык, монда, ну, аны китапларда язылмаган инде. Әмма мин үзем ничек менә уйлыйм, бу монда чын фил түгел, ну, фантазийный фил. Чөнки аны аяклары озын, ну, бивен сөякләре дә каяндыр баштан түгел, гәүдәсеннән чыга. Шулай итеп, бу нәрсә дигән сүз, димәк, Алтын Урда чорында Астрхан шәһәренә Ирактан сәүдәгәрләр килгәннәр дә, Һиндстаннан, бәлки Мисырдан һәм сөйләгәннәр. Менә вот безнең илдә мондай зур, андый фил дигән хайван бар. Һәм шуларны тыңлап, шулай тәңкә сукканнардыр. Алар ничек күз аллаган, тегеләр сөйләү буенча шулай ясаган инде. Вот, ну, бу версия гына. Аны чын булган, ничек булган беркем дә белми. Менә Татарстанга да барып җиттек. Бүтән республикалар белән чагыштырганда, менә Татарстан нумизматикасы иң бай булып чыга. Хәзер дә шулай. Күрәбез бик күп төрле андай тәңкәләр. Монда, ну, жетоннар инде, менә андай 90-нчы елларда андай жетоннар бар. Анда универсиадалар, 1000 еллык кебек чараларга чыгарылган тәңкәләр дә бар монда. Һәм башкалар. Әгәр дә без мәсәлән Башкортстанны алсак, анда Чуваш республикасын, бүтән республикаларны, менә шундый плакат алар буенча җыеп булмый. Вот, Татарстан буенча менә җыеп була. Монда, ну, бик күп мәсәлән купюралар алар эскиз булып калдылар инде. Әмма кайсы берләре менә булары менә андай купон булып йөргәннәр. Мин менә моны хәтерлим, менә бу каян ничек истә калгандыр ул. Менә монысы бик үзенчәлекле Сөембикә, бу Үтәмеш Гәрәйме әле? Ну, Аның улы Үтәмеш Гәрәй бит, ялгышмасам. Вот. Һәм хәтта менә әйтеп китим, андай менә шоколад тәңкә дә чыккан. Мен хәтта күрсәтеп, монда аларга тиеш иде ул. Вот, бу Алтын Урданың 750 еллыгына багышланган андый шоколад тәңкә. Бу кайсынчы елда чыккан микән? Ул кайсы 2018-ми, 19-нчы елдамы? Аны каян алдың син? Ну, ничек әйтим, дуслар белән бераз, ну, бергәләп шулай заказ ясадык инде. Андай бер партия
андай шоколад тәңкәләр чыкты инде. Аларны, ну, балалар бакчасына тараттык та, шулай итеп аларны, ну, ашап бетерделәр инде балалар. Китапханә да бар, төрле темалар буенча төрле китаплар. Кайсы бирләре монда уникаль китаплар да бар, бик сирәк. Кайсылары мәсәлән күрсәт әле. Менә бу йорт эшләре дигән инде китабы шуны. Ну, монда төрле һөнәрләр, андай фәннәр турында да андай ни. Шулай әйтәм, һөнәри тематика буенча. Менә буны ачып карыйк йорт эшләре дигән. Ну, да, анда топтым. Шулай шул барахолкада. Кул гигиенасы. Нәрсә дигән сүз ул? Менә татар телендә ул нәфис әдәбият кенә түгел, менә андай төрле һөнәрләр турында да менә язып була. Бу ничәнче елгы китап? Бу Сен аларны укыйсыңмы, әллә сатып кына аласыңмы? Әле җыйдым, ну, укып барас, алар турында лекциялар ясарга исәп бар. Татарчаны каян син шул кара көнкүреш дәрәҗәсендә генә түгел, менә шундый профессиональ телдә дә сөйләшәсең. Ул телгә мәхәббәт каян килә синең? Дөресен кәдә мәктәптә укыганда татар теле белән бик тә кызыксынмадым инде. Күбрәк менә дөнья тарихын өйрәнә башлагач, менә анда борынгы Кытай тарихын карасам, борынгы Һиндстанны, анда яисә Мисырны, бөтен кайларда татарларның эзләре калган икән. Шулай итеп менә бер заман менә шундый бер фикер миңа башыма килде инде. Менә татар мәдәнияте гомумән ул глобаль. Менә безнең Татарстан белән генә аны ничектер шикләнмәс идем. Ул менә глобаль һәм бөтен мәдәниятләр белән бәйле ул. Ул нумизматикада да сизелә. Шуңардан башланып китте инде ул. Шулайрак. Димәк, башта шул тарих аркылы кирип киттең инде, кызыксына башладың, инде тел белән. Хәзер бераз танылган андай икътисад белгечләре турында да сөйләп киттем. Менә безгә югары белем йортларында менә икътисад фәнне, менә Карл Маркс, Энгельс кебегрәк кешеләр нигез салганнар дип сөйлиләр. Әмма чынбарлыкта менә Карл Маркс биографиясын укыганда кызык фактлар килеп чыгалар. Именно шул гарәп телен белгән икән. Яшь чагында Мисырга йөргән, Сүриягә. Бәлки ул шунда менә китапханәгә барып, менә Ибн Халдун исемле галимнең китапларын укыгандыр дип андый версия бар. Ибн Халдун андый менә мусульман бер галим иде. Һәм ул менә социология, икътисад турында китаплар язган. Шулай итеп, димәк, мусульман халыкларының да үз икътисади концепциясе бар иде дигән сүз. Татарларда булдымы, юкмы, төгәл мин белмим. Төрле иске татар китапларын карап алдым инде интернетларда, Ибн Халдун тапмадым, әмма бәлки булгандыр. Чөнки мәсәлән Төркиядә ул булган, ул бик популяр иде. Бәлки Төркиягә дә барып, шулай татарлар шуннан алганнардыр Ибн Халдун китапларында. Бәлки, берәр заман бәлки килеп чыгар. Тагын кызык бер шәхес, ул менә Муса Акыйгыт дигән кеше. Ул монда Казанда яшәгән башта, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә лекциялар укыган. Аннары Истанбулга күчте дә, шунда хәрби академиясендә икътисад турында лекциялар укыган. Һәм аның шәкертләр арасында Мустафа Кемаль исемле кеше булган. Һәм соңрак Мустафа Кемаль Төркия президенты булгач, шул менә Муса Акыйгытның лекцияларын алганда, һәм аларны Төркиянең икътисади концепциясы нигезенә салган. Шулай итеп, татар икътисади концепция ул юк нәрсә түгел, чынбарлыкка ашырылган әйбер. Ул тумышы белән кайсы кешесе булган Муса? Пенза ягыннан бугай. Һәм менә шул татар икътисади концепциясын менә аны кулда тотып була, күрсәтә алам. Бу әле шул Муса Акыйгыт зәдәнең концепциясы. Менә бу икътисад турында андый китап. Нинди телдә бу? Төрек телендә мин Истанбул шәһәреннән китердем. Ачып карыйк әле, ничек. Монда хәтта бухгалтерия хисаплары да бар иде, аренда фәлән ничек хисапларга кирәк дип. Яки моның рәсемнәре юк. Рәсемнәре юк. Гомумән, менә шулай. Бу нәрсә саналган монда? Арендалар, анда төрле андый ипотекалар ниләр инде. Ике сүз белән әйткәндә, бу китап нәрсә турында? Монда ул андый төрки мусульман икътисади концепциясын һәм Авропа икътисади концепциясын берләштергә тырышкан.
Вот, мин белгәнчә бу китап бәлки Татарстанда бер тök экземпляр. Вот, чөнки мин кайчан былтырмы, 2 ел элекме, Мәрҗани тарих институтында булдым да, анда конференция үткән, шулай ук Муса Кыйгы турында да сөйләшкәннәр. Бу китапны алып китердем, алар әйттеләр, аларда юк дип, андый китап. Татар телендә шуны бастырасы килә инде минем бу китапны. Тагын менә кызык бер шәхес, Мөхәммәд Фатих Мортазин исемле кеше, ул Самара шәһәрендә имам хәзрәт иде. Һәм менә ул татар телендә «Икътисад» дигән журнал чыгарган. Ул анда 1908 елдан 13 елга кадәр. Вот. Һәм шунысы кызык, хәтта менә Төркиядә андый икътисад турында берни дә матбугаты юк иде, ә татарларда бар иде. 20 гасырның иң андый зур белгеч татар математикасы буенча менә Әсгар Мөхәммәдиев исемле тарихчы иде. Вот. Ул кайдан? Ул кайдан белмим, но Казанда монда эшләгән һәм менә иң кызыгы менә нумизматика турында татар телендә бердән-бер китап басырды ул. Шундый китап бар, ул сирәк китап, мин озак эзләдем, әмма таптым. Бу аның башта ук татарча язылган хезмәте микән, әллә татарчага тәрҗемә ителгән? Юк, ул үзе татарча менә язган дип беләм. Менә бит. Гаҗәп. Менә монда рәсемнәре бар. Әйе, рәсемнәре бар. Ничәнче елга китап? Так, ул 86. Үзең Казанны китәмәсең? Чыгышым буенча мин Биектау районыннан, анда ниләр менә Әхмәт Хади һәм Садри Максудиларның авылдашы булам инде. Вот. Кайсы авыл? Ташлы авылы дигән бар. Вот. Ну, Дөбияз янында. Вот. Әхмәт Хади Максуди ул бик танылган педагог, ул заманда менә Тукайны ул монда Казанга китергән, нидән теге Уральскийдан. Беренче татар китапханәсен ачкан кеше, зур татар энциклопедиясын язган, Йолдыз дигән гәҗитнең редакторы булган. Вот. Һәм аның энесе Садри Максуди ул гомумән менә татар халкының беренче президенты Чымбырлыкта булган. Ул бит инде Садри Максуди Төркиядә булган бит инде инде. Ул башта монда Казанда яшәгән, Петербург шәһәрендә, ул Идел Уралның президенты иде, Дәүләт думасында депутат, аннары Төркиядә шулай ук депутат булган. Парламентында булган. Ул бит инде шул Ататürk'кә дә бик якын булган. Аның якын дусты. Ул хәтта менә Төркия президенты постына кандидат булган. Шул синең авылдашың инде. Әйе. Вот. Ну, мин аңлаганча анда авылда берничә мәчет булган. Вот. Бер мәчеттә аларның гаиләләре теге имамнар булганнар. Ә икенче мәчеттә минем бабалар. Вот, менә шулайрак. Ну, димәк, вот минем бабалар, агалар белән таныр булганнар инде. Бераз сәүдәгәрләр турында да әйтеп китик. Ну, әгәр дә без танылган сәүдәгәрләрнең фамилияларына да карасак, менә Юнусовлар, Панаевлар, Аҗимовлар һәм башкалар, безгә нәрсә искә төшә? Ну, мәчетләр атамалары, әйме? Бу ялгыш күренеш түгел, чөнки менә минем фикеремчә мәдәни үсеш ул турыдан-туры акча белән бәйле. Вот яшь кына әйтәбез, менә 100 ел элек татарларның күтәрелеш булган дип, ни өчен булган соң? Чөнки менә татарларга капитализм барып җитте. Байлар барлыкка килде һәм менә алар акчаларына мәдрәсәләр дә төзелгән, мәчетләр дә төзелгән һәм менә мәдәни үсеш тә барлыкка килгән. Хәзерге көндә татарларда акча бар, әмма ул тегем үз мәдәниятенә бик эшләми шул дөресен әйткәндә. Вот. Әмма монда шулай менә кызык бер искәрмә бар. Менә Әсгать Гыйлемҗанов турында әйтеп киттем. Менә Казан кирмәне астында аңа багышланган һәйкәл тора. Ул андый бик танылган меценат, хәйрия биргән кеше. Ул теге ятим балаларга бик ярдәм иткән. Һәм башка кешеләргә хәтта теге ООН организациясының теге дөньяның иң танылган андый теге меценат дигән бер атамасы бирелгән. Шулай итеп, нәрсә әйтмәкче булам. Әгәр дә менә без уйлап карак, менә акча кешене бозамы юкмы? Нинди фикерләр бар? Сынмый дип әйтер иде. Вот, әйе, дөрес. Мин дә шулай уйлыйм. Менә акча кешене ул бозмый, ул кешене ачып җибәрә. Әйе, ачып җибәрә. Әгәр дә менә кеше нидер кечкенә зарплатага эшли икән, ул квартплатасын түли, ашау ризык алды да, аның башында нәрсә икәнен беркем дә белми.
Әгәр дә кеше миллионлап акча ала икән, аның эшләренә карап, аның эчке дөньясын да белеп була. Вот. Шулайрак мин уйлыйм. Шулай итеп, әгәр дә нидер кешене яхшырак белергә телисез икән, шул кешегә акча бирегез. Һәм карагыз, ул нишләй ул? Нишли шул акча белән. Достар, biz bunda инде съемканы төгәлләп куйдык дигәндә, Артур бер әйбер чыгара, икенче әйбер чыгара. Менә тагын бер сөйлисе әйбер калган икән. Артур сөйләп җип бер әле. Нәрсәң бар тагын? Мәсәлән, монда без күрәбез Алтын Урда чоры песикәләр коллекциясын. Вот. Песикәләр? Песикәләр. Песикәйләр. Күрәбез Кызык. Алтын Урда чорында песикәләрне бик яратканнар икән татарлар. Монда төрле. Ансын кайсы песинең төрө беркем дә белми. Аны кемдер бар дип әйтә, кемдер юлбарыс, бәлки бүтән нидер песи. Вот. Монда әле барысы да түгел. Булар кара, бу бит инде чыннан да шул чордан калган тәңкәләр, әйме? Реаль тәңкәләр җәмәгать. Бернинди дубликатта түгел бит, әйме? Аларны син күп белән сатып алдың. Дөресен әйткәндә, алар бит бакырдан, аларның сыйфаты да бераз начаррак. Ул 300 гына алып була. Хәзер бәлки 500 сум тирәсе. Элегрәк мин 300 рак ала идем. Сәүдә ул рекламасыз була алмый. Без рекламаны ничектер хәзерге заман һәм татарларга бик хас түгел кебегрәк күренеш кабул итәбез. Әмма юк, менә чынбарлыкта без күрәбез, 100 ел элек тә татарларда реклама булган икән. Төрле читекләр, кәләпүшләр һәм башкалар андый рекламага бастырганнар. Вот монда хәтта бу сабын рекламасы, анда конфет һәм башка реклама булган, зингер машинкасы. Вот, ничен мин шуны сөйләйм, чөнки менә реклама ул чынбарлыкта телне популярлаштырыр өчен иң яхшы ысуллардан берсе. Кеше ул бит телне анда дәреслектән, китаптан өйрәнми. Күбрәк рекламадан нәрсә күрә, шуны өйрәнә инде. Ул рекламага күбрәк игътибар итәргә кирәк, һәм курыкмаска кирәк. Татарча реклама бастырга. Ул файда гына китерә. Бераз акча һәм тел турында, аларның бәләнше турында да бер-ике сүз әйтеп китик. Хәзерге көндә татарлар күбрәк балаларга ничектер басым ясарга тырышалар, әмма бу дөресме, юкмы андый караш, минемчә, менә кеше эш урынына күбрәк басым ясарга кирәк. Чөнки әгәр дә олы кешенең эше татар теле белән бәйле булса, ул балаларын да татарча укыта. Әгәр дә әти-әнисенең эше бәйле түгел икән татар теле белән, ул балаларын да укытмый. Вот бәйләне шундый ул олы кешедән башлана. Бу синең үз теорияңмы, әллә син үз теорияң? Ничек әйтим, үз дип инде, төрле танылган, мәсәлән, Америкада, Европада эшләгән лингвистлар да шулай уйлый. Бөтенләй мин үзем уйлап чыгарган әйбер түгел инде ул. Әгәр дә мәсәлән, үземдә күзәткән булды, мәсәлән, Чөпчөй татар авылында, анда беркем дә урысча сөйләшми, мәктәпкә керсәң, анда 30 ел вата җимерә нәрсәдер урысча сөйләшергә тырыша, баласы нәрсәдер вата җимерә урысча җавап бирә. Нишләп шулай? Чөнки авыл кешесе ул ничек уйлый? Әгәр дә баласы урысча өйрәнсә, ул шәһәргә китә, анда зур кеше була, акча эшли алыр. Әгәр дә авылда калса, татар телле мөхиттә, ул беркемгә дә кирәкмәгән колхозник булып кала. Кеше шулайрак уйлый. Ни өчен шулай? Чөнки кеше сизә, татар теле акча белән бәйле түгел икән. Һәм шуны ничектер бу хәлне үзгәртер өчен шул музейда мин оештырдым инде. Бу мәсьәлә ничек чишеп була? Беренчедән, монда статистикага эндәшергә кирәк. Дәүләт статистиканы түгел күрсәтә. Хәзерге көндә татар кешесе кем ул һәм нишли? Статистика буенча 17,5% сәнәгать өлкәсендә эшли. Мәсәлән, безнең Казан шәһәрендә төрле заводлар бик күп, шул арксинтезлар, анда вертолетный заводлар, авиация заводы, компрессорный Чаллы шәһәрендә КАМАЗ заводы һәм башкалар. Татарларның күбесе анда эшли бит.
Тагы 17 якынча 17% анда сәүдә, анда кечкенә бизнес кебек андый өлкәдә 10% төзелеш өлкәсендә, вот мин үзем шунда утырам инде. Вот, һәм башка өлкәләрдә 10%-тан ким. Шулай итеп, менә бу өлкәләрдә бу нинди татарлар? Татарча сөйләшми торган татарлар. Чөнки алар, ничек әйтим инде, демәк, татарлар, алар бит күбесенчә анда татар филология кафедрасында түгел, мәчетләрдә түгел, театрларда түгел, алар монда утыралар. Һәм алар күренмиләр бу кешеләр. Вот. Шулай итеп, әгәр дә без татар телен икътисади чынбарлык белән бәяләргә телибез икән, шул өлкәләргә басым ясарга кирәк. Техник өлкәләргә. Шуны ничек ясап була? Аның өчен беренчедән бөтен мөмкинлекләр бар. Вот. Иң яхшы мөмкинлек интернет. Бөтен кеше интернетта утыра, анда географик чикләре юк. Вот. Һәм шуның өчен мин шундый һөнәри проектларны оештырганмын заманында. Мөхәндис ул инженер дигән сүз техника турында, мигмар архитектор төзелеш турында, вот анда санак белемдә ул компьютерлар, анда башкалар да бар. Вот анда берничә дистә. Шулай итеп, телибезме, юкмы, шунсыз булмый. Чөнки хәзерге көндә, мәсәлән, авылда да глобализация дигән күренештән качып булмый. Чөнки авылларда бөтен җирне хәзер зур агрокомплекслар алалар, һәм алар үзләре белән яңа технологияларны китерәләр. Һәм яшьләр ни өчен татарча эшләмиләр, сөйләмиләр татарча. Ул бит ничек әйтим, ул тел ярату, яратмау белән бәйле әйбер түгел. Чөнки яшьләрнең тормышы икенче төрле. Вот. Яшьләр бит алар шул компьютер белән шөгыльләнәләр. Анда дизайнерлар, анда инженерлар һәм башкалар. Хәзерге көндә бөтен белгечләр диярлек компьютер янында утыралар. Вот. Без татар телен шуның белән бәйле белмибез. Шуңа кулланмый ул. Вот бөтен сорауларга вот шундый җавап була. Миңа Артур бер кызык фикер әйтте, ләкин җавабын әйтмәде. Ул бик кызыксына икән шүрәлеләр темасы белән. Менә ул шүрәлеләр темасы белән ни дәрәҗәдә кызыксынуын аңлат әле, Артур. Бала чакта мин дәресләргә карап бер фикергә килдем. Һәм бу сорау белән кызыксынып, мин төрле мәгълүмат җыя башладым да, һәм нәтиҗәдә аерым бер лекция сөйләрлек мәгълүмат җыелды. Шулай итеп, әгәр дә татарчасы музейга килсәгез, лекцияны тыңласагыз, бу сорауга җавап килеп чыгачак. Син бу лекция белән берәр кайда чыгыш ясаганың бармы? Чыгыш ясаган бар. Укытучыларның моны ишеткәне бармы? Мин Каюм Насыйри урамында юрта дигән проект бар, тирмә. Вот шунда сөйләгән булды. Сиңа каршы килгән кешеләр юкмы? Ничек инде шүрәле бит ул безнең Арча урманнарыннан чыккан шундый җан иясе дип. Бөтен тыңлаган кешеләр гаҗәпләнеп калганнар. Бик кызык дип әйттеләр. Димәк, син Тукайның шүрәле Арчадан чыккан теориясына каршы киләсең булып чыга. Юк, каршы түгел, ул ничек әйтим инде, ул безнең тирәдә бу легенда йөргән ул, бу дөрес, бер көндә каршы чыкмый бу әйбергә. Әмма бу борынгырак чорга карасак, ул каян килеп чыкканы турында атансын бер кем дә сөйләми. Психология турында да сөйләшергә кирәк, чөнки әтиәниләр балаларны ничек тәрбиялиләр. Әйтәләр баласына, вот әгәр дә син мәктәптә яхшы укысаң, без яңа компьютер алабыз дип. Вот 5-не алсаң, конфет алабыз дип. Шулай итеп, бала чактан ук андай сату алу мөнәсәбәтләре кертелә инде. Вот кешеләр арасында һәм олы яшьтә дә кызлар егетләр белән танышканда кызлар нәрсә сорыйлар? Нинди зарплата, фатир бармы, машина бармы? Шундыйрак сораулар. Ничек әйтим, ул яхшымы, начармы дип күренеш, мин андай бәя бирмим. Вот безнең тормыш шундый инде. Вот дөнья шундый. Тагы бер тема, ул акча һәм сугыш. Гомумән кешеләр төрле илләрдә сугышалар инде. Андай бар инде, кешенең табигатендә андай сугышу дигән әйбер. Кешеләр ни өчен сугышалар? Төрле ресурс бүләр өчен, анда шул нефть, газ, анда алтынмы, анда бүтән әйберне шулай бүлешер өчен.
Әйе, бер яктан менә акча шул сугыш чыганагы дип әйтеп була. Вот анысы дөрес. Әмма бу бер яктан. Әмма икенче яктан менә акчаның тынычлык китерә торган да роле бар. Чөнки менә хәзерге көндә дөнья буйлап андый, ну, ничек әйтим, сетевой бизнес таралган инде. Менә бөтен кибетләр, алар бит бер бинада гына түгел, таралган, ну, шул Магнит, Пятерочка кебегрәк, әйме. Анда дөнья күләмендә Макдональдс кебегрәк. Менә шул сетевой бизнес үз эшчәнлеген алып барыр өчен аңа нәрсә кирәк? Тынычлык. Шулай итеп, менә андый зур бизнес ул сәясәткә дә үз йогынтысын ясый. Бәлки берәр заман менә шул бизнес йогынтысы артыннан да, ну, нәтиҗәсендә дә бәлки бөтен дөньяда тынычлык та килер дип өметләнеп калабыз. Вот. Шулай итеп, менә ну, шул татар акчасы музее ул нәрсә турында? Ул бер яктан әйе борынгы тәңкеләр турында да, икенче яктан менә гомумән бу дөньяда безнең ничек әйтим инде, тормышы һәм киләчәкне планлаштыру турында. Вот шундыйрак темалар. Менә әгәр дә без чагыштыра башлыйбыз, мәсәлән, ну, вот нидер тере организм ул ни өчен тере? Чөнки аның эчендә кан йөри. Ә менә җәмгыятьтә акча йөри. Вот шулай итеп, менә акча ул җәмгыятьнең каны дисәк була. Шулай итеп, әгәр дә без акчаның табигатен өйрәнә беләбез икән, без үз халкыбызның, милләтебезнең киләчәген дә планлаштыра алырбыз. Сине кайлардан ничек табара һәм шушы экскурсияга ничек эләгергә була? Ну, татар акчасы музеенең ВКонтактеда, Телеграмда үз страничкалары бар, шунда кереп, шунда язып, килергә телибез дип ясагыз була. Бәясе күпме? Бәясе, ну, гадәттә монда инде, ну, 300 сум экскурсия тора инде, вот. Ну, анысы ничек әйтим инде, бик теге, ну, фиксированный әйбер түгел инде. Вот. Кем ничек, ну, түлей. Кем телей, ничек телей, шулай түлей инде. Вот шуларак инде. Ә менә син бит әйтәсең, монда балалар да килә. Балаларга ниндидер интерактив бармы синең монда? Интерактив. Ну, кайчакта мастер-класс үткәрәбез шул буягычлар белән, төрле медаль ясап. Гадәттә шул шимбә, якшәмбе, ял көннәрендә кешеләр киләләр. Ә син ничек уйлыйсың, менә бу бөтен музейны оештыруга син ничә сум акча тоттың микән? Ой, шуның турында уйлыйсым да килми. Ну, әлеге ул каплап бетерми, әмма, ну, быел инде бераз, ну, каплый башлады инде шул музей. Ну, бәлки киләчәк елда ул үз-үзенә каплый башлар дип өметләнәм инде. Минем өчен күбрәк хобби, ну, балык тоту кебек нәрсә инде. Ну, бөтен кеше шулай башлады. Менә бу минем әйтче дигән проектны алып баруым да башта хобби иде. Хәзер мин бөтен җирдә менә бүген форумга килдем. Иртәгә безнең Шейх Разиев Файсил Гаязович белән очрашуга. Миннехановка да мин хат язып җибәрдем. Милли контентны монетизацияләү буенча минем тәкъдимнәрем. Ягъни ул күңел өчен генә булырга тиеш түгел. Әйе, баштан ал күңел өчен, аннан соң аны барыбер нинди югарылыкка күтәреп, халыкка чыгарып, уже акча эшләү юлына чыгарга тиеш. Ну, әйе. Аны бер нинди, ул бит уйлыйлар, татар теле өчен ул күңел өчен генә булырга тиеш дип. Ул бер дә алай булырга тиеш түгел. Татар теле ул акча китерә торган әйбер дә булырга тиеш бүгенге заманда. Менә мин дә ул идеяны алга сөрәм. Шул татар телен, менә икътисадның төрле өлкәләре белән бәйләргә кирәк. Вот минем музейның андай төп идеяларым берсе шул инде. Я дуслар, туганнар һәм почти туганнар, ничегрәк сезгә бу мен менә репортаж дип атыйм микән, интервью микән? Кыскасы, Артур кебек шундый беренчедән милли җанлы кеше, икенчедән шундый бик сирәк тема, әле шулкадәр мавыктыргыч итеп сөйләде, кызык итеп сөйләде, бирелеп сөйләде. Шуңа күрә әйдәгез дуслар, менә шушындый татар егетләрен, бәлки кызлар да төрле өлкәләрдә булыр, ләкин бу чакта Артур егет кеше булгач, лайкларыгызны кызганмагыз дуслар. Мондай экскурсияга килегез, мондай татар яшьләрен күтәрергә, канат куярга кирәк. Әгәр дә күтәрсәгез, башка кешеләрнең дә канатлары үсеп китәчәк. Менә бит миңа әйтчегә канат үстердегез, шуңа күрә әйдәгез хәзер башка кардәшләребезгә дә шундый канатлар куйык, яме. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хәзер инде сез Казанның иң бай, иң акчалы ноктасының кайда икәнлеген беләсез. Килегез, рәхим итегез.